بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ہماری دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی مذہبوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے کہ جن کے اندر آسمانی کتابوں پر یقین رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کے کنسپٹ پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب ان تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ ان تینوں ہی مذہبوں کو یعنی آسمانی مذہب کو ابراہیمی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن تاریخی طور پر کسی نہ کسی طرح سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ وہیں ابراہیم علیہ السلام کے جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی مذہبوں کی تو ان میں خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم کی، سکھ ازم کی، جین ازم کی اور بدھ ازم جیسے مذہبوں کی، اور ان کو ہندوستانی مذہب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخی طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی اس سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر دوستو، اگر آپ لوگ اسلام کے سب سے مقدس قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر ہے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر ہاں، ان سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پہ تو عیسائی اور یہودی بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایون حدیثوں اور کچھ احتیاطی کتابوں سے تو یہ بات بھی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، مگر ہاں ان میں سے صرف اور صرف 25 نبیوں کا نام ہی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتابوں کی بھی مدد لے لیں، تاریخی کتابوں کی بھی مدد لے لیں، ایون اگر ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کی بھی مدد لے لیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے نام کو ہی ڈھونڈ سکیں گے، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نئی نبی کو ضرور بھیجا گیا ہے، یعنی دنیا میں جہاں جہاں پر بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہے، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے ایک نہ ایک نبی اور رسول بھیجا گیا ہے۔ مگر دوستو، جب کبھی بھی ہم لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں جو سب سے پہلے سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں ایک نبی آیا ہے، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر پھر ہمارے خود کے علاقے یعنی ایشین کنٹریز میں کون نبی آیا تھا؟ جو کہ عام طور پر جہاں ایک طرف دنیا کی زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تو وہیں دوسری طرف تاریخی کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس سے ہم یہ مان سکیں کہ ہمارے ایشیا کے علاقے میں تاریخ میں کبھی کوئی ایسے نبی یا رسول آئے ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو۔
इस इलाके के लोगों के बीच में रहे हों और उनको नेकी की दावत दी हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख की मदद से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे इस खित्ते में खुदा के कौन से नबी या फिर रसूल आए थे, कोई आए भी थे या फिर नहीं आए थे। अगर आए थे तो आखिर उनका नाम क्या था और वो कौन से दौर में आए थे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता रहता है और उनको परेशान करता रहता है, तो इन सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया की जो सबसे पहले पैगंबर थे, जो पैगंबर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे, कि जिनको हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो दरअसल खुद एशिया की सरजमीन पर ही उतारे गए थे। यानी दुनिया के सबसे पहले नबी ही, यानी जिस तरह के वाक़यात ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की किताबों में मौजूद होते हैं, नबियों और रसूलों से जुड़े हुए, बिल्कुल इसी तरह की ये चीज़ें कुछ हिंदुओं की पुरानी किताबों में भी पाई जाती है। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी यानी कि हज़रत हव्वा से रिलेटेड जो हम वाक़या पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही वाक़या हिंदुओं की किताबों में भी मौजूद है। मगर हाँ, उन लोगों को यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स को सोयोबुमनो और शत्रुपा जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मिसाल के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच में मौजूद इस ब्रिज को ही ले लीजिए। इस ब्रिज को जहाँ एक तरफ मुसलमान, यहूदी और ईसाई हद से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मजहब में भी पाक माना जाता है। हिंदू इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से जानते हैं। इनके मुताबिक ये वही ब्रिज है कि जिसकी मदद से इनके भगवान श्री राम माँ सीता को बचाने के लिए भारत से श्रीलंका में दाखिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस ब्रिज को एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं और इसके सीधे तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक ये वही ब्रिज है कि जिसकी मदद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने श्रीलंका से भारत में एंट्री की थी। यानी इस ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी इब्राहिमी मजहब और हिंदुज़म के बीच कॉमन पाया जाता है। मगर दोस्तों, इस तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है, वो दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तारीख है, जो कि ज़्यादातर ऐसे लोग के तारीख में महारत रखते हैं और इस टॉपिक पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। उनके कलम की नोक भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर जाकर ही ठहर जाती है और वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एशिया के साथ कोई गहरा रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुसलमान, ईसाई और यहूदी मानते हैं और तूफान से रिलेटेड उनका जो वाक़या अपनी अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया का सबसे ख़तरनाक तूफान आया था, जिस तूफान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी। मगर इस तूफान के आने से पहले ही खुदा की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। न सिर्फ बताया गया था बल्कि कश्ती बनाने का हुक्म भी दिया गया था, जिस कश्ती में बैठने वाले लोग इस खतरनाक तूफान से बच गए थे। बिल्कुल इसी तरह का ही वाक़या, यानी इसी तरह की ही स्टोरी और इसी तरह का ही कैरेक्टर्स हिंदुओं के वेदों में भी पाया जाता है। मगर हिंदुओं की किताबों में इस कैरेक्टर को नूह नहीं बल्कि मनु कहा कर पुकारा गया है, यानी बड़े सैलाब वाला मनु। और बाकायदा ये स्टोरी भी मेंशन है कि किस तरह से एक खतरनाक और बड़े सैलाब से बचने के लिए नूह ने बोट यानी कि कश्ती बनाई थी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि संस्कृत जुबान में भी नूह का मतलब कश्ती वाला होता है, यानी कि बोट वाला। बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से अरबी जुबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीज़ें हैं कि जो मुर्खैन को ये सोचने पर मजबूर करती हैं
कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एशिया की ज़मीन के साथ कोई गहरा रिश्ता है, या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे, इस इलाके के ही कुछ लोग बाद में एशिया की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ शवाहिद की मदद से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद हिस्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली घंटी को दबा दें। शुक्रिया।